ان سازشوں کے مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کل میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کوفہ کے چند حالات بتاؤں۔ یہ کوفہ کوئی پرانی بستی نہیں تھی، اس کی ابتدا 17 ہجری میں ہوئی، رسول کے بعد، کیونکہ یہ جگہ جو تھی، یہ کوفہ جہاں پہ یہ جگہ ہے، یہ جگہ بڑی موزوں تھی۔ یمن، فلسطین، خلیج فارس، ایران، یعنی کہ اسے شط العرب عرب کہا جاتا تھا۔ یہاں سے مختلف ملکوں کو رستے جاتے تھے۔ یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں پہ تمام ملکوں میں جہاں جہاں فوجیں بھیجی جا رہی تھی انہیں اچھی طریقے سے مانیٹر کیا جا سکتا تھا۔ جب پہلے خلیفہ کا دور تھا تو کیوں ایک نے مختلف ملکوں پہ فوجیں بھیج دی تھی ملکوں کو فتح کرنے کے لیے۔ آل محمد نے لشکروں کے ساتھ علاقے فتح نہیں کیے، کردار کے ساتھ فتح کیے۔ کیونکہ تلوار بدن کو جھکاتی ہے، کردار نفس کو، دل کو تمہارے دامنے جھکا دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے کوفہ کی تو سعد بن ابی وقاص جو تھا، اس نے 17 ہجری کو اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے 1,00,000 جھونپڑیاں عارضی طور پہ یہاں قائم کی تھی فوجی کیمپ بنانے کے لیے۔ یہ اپنی آرمی کی ایک چھاؤنی وہاں بنانا چاہتے تھے کہ ہم اس علاقے میں بیٹھ جائیں تاکہ یہاں سے مختلف ملکوں کو فتح کرنے کے لیے آسانی ہو سکے۔ یہ 17 ہجری کو اس کی بنیاد رکھی گئی۔ 1,00,000 جھونپڑیوں کے ساتھ اس کو آباد کیا گیا۔ بعد میں 2 طرح کی روایات ہیں، ایک یہ تھا کہ تیز بارش کی وجہ سے، ایک ہے کہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے وہ جھونپڑیاں جل گئی تو پھر وہاں پر پکے مکان بنا کے فوجیوں کو رہنے کی جگہ دی گئی۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات سننے میں، آپ کو دیکھنے میں، مطالعے میں ضرور ملے گی کہ جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں امن بڑی مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ کوئی تہذیب دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جتنا میں نے اپنی زمانہ طالب علمی سے لے کے اب تک تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے نظریات پہ لڑائیاں کم نظر آئی ہیں، ذاتیات کی لڑائیاں زیادہ نظر آئی ہیں۔ اگر آپ آج بھی دیکھ لیں تو آج بھی آپ کو جو لڑائیاں نظر آئیں گی یہ نظریات کی نہیں ہے۔ آج آپ کو ایک گلی میں 2 مسجدیں اور ایک شہر میں اگر 6 امام بارگاہ نظر آئیں تو قطع نہ سمجھیے گا کہ وہ علی کو نہیں مانتے اور یہ علی کو مانتے ہیں۔ یہ سب کچھ ذاتیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو باہر صورت ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب جہاں پر مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں پر ہر وقت خطرہ رہتا ہے، وہاں پر امن بڑی مشکل سے قائم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ مختلف، کوئی فوجی کہیں سے، کوئی فوجی کہیں سے، کوئی فوجی کہیں سے، انہیں آباد کیا گیا۔ جو آباد ہوا اس نے دیکھا کہ اچھی رہنے کی جگہ ہے، اس نے اپنی فیملی کو بلا لیا، اپنے خاندان کو بلا لیا۔ مختلف جگہوں سے لوگوں نے نقل مکانی کرتے 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 اس شہر کو آباد کر لیا۔ جب اس شہر کو آباد کر لیا تو اب اس شہر پہ ایسے ایسے لوگ تھے کہ مثلاً اگر آپ عرب میں مکہ میں چلے جائیں تو اس میں چند قبیلے تھے، مدینہ میں چند تھے، اس میں چند قبیلے نہیں تھے، اس میں عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے تھے۔ اب جب عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے ہوں تو وہاں پر ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے مخالف اکسا لینا، ان کو ان کی حمایت میں لے کے آنا، یہ بڑا آسان کام تھا۔ اور ہو بھی وہ سارے کے جو لڑنا جانتے ہوں، یعنی کہ ہیں بھی سارے جنگجو، اور سارے ہی جنگجو وہاں پہ ہیں اور مختلف قبائل کے ہیں۔ اب جب تیسری خلافت کا دور میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا تو اس میں شام کے حاکم کی اگلی نظر کوفے پہ چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں سارے علاقے کو میں زیادہ بڑی حاکمیت بنا لوں گا اگر کوفہ ہی میرا مرکز بن جائے۔ اب اس کی نظریں کوفہ پر جمی ہوئی تھی، اور تیسری خلافت کے دور میں اس کے لیے رستہ ہموار کر دیا تھا کہ کوفے میں ایک انتہائی بد کردار شخص کو
کوفے کا گورنر بنا دیا تھا. اسے اسلام کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں تھی. وہ کہتا تھا کہ بس مجھے جتنی بھی عیاشی مہیا ہو سکے وہ کرو، جو جس نے کرنا ہے وہ کرو. اب امیر المومنین کا جب دور آتا ہے تیسری خلافت کے بعد، اب امیر المومنین مدینہ سے نکل آتے ہیں، اپنا تخت حکومت عارضی طور پہ کوفے بناتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین شام فتح کرنے آئے تھے. شام میں امیر المومنین نے 4 قاصد پہلے بھیجے تھے کہ کیونکہ اب مرکز میں میری حکومت بن گئی ہے اور تم نے ہر دور میں مرکز کی حکومت کو ماننا ہے تو میری حکومت کو بھی مان. اب دیکھیے گا کتنی ناانصافی ہے کہ اس نے علی سے پہلے والی حکومت کو مانا ہوا تھا. جو ہی منبر پہ علی آئے اس نے کہا میں علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں. اس نے مولا علی کی حکومت کو جب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو مولا امیر المومنین کوفہ آ گئے. اب کوفہ آنے کی دوسری وجہ بتاؤں میں آپ کو. مدینے کے لوگ اب لڑ نہیں سکتے تھے. ان کے بزرگوں نے بدر لڑی ہوئی تھی، احد لڑی ہوئی تھی، خیبر خندق یہ اتنی جنگیں لڑ چکے تھے کہ اب ان میں جنگ لڑنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی. یا اور آسان کروں، میں پاکستان کی مثال دوں، مجھے یہاں کے شہروں کا اتنا نہیں پتا، مدینہ اسلام آباد بن گیا تھا. ہاں وہ سکون سے رہنا چاہتے تھے، وہ وی آئی پی ہو گئے تھے. یقین کیجئے کہ آپ عربوں کی تہذیب پڑھ کے دیکھیں، ان میں سے محبت کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی تھی. لالچ، کیونکہ جنگ ان کا پیشہ تھا. بھئی جنگ ان کی جاب تھی، یہ لڑتے تھے، مال غنیمت لوٹتے تھے، گھر لے آتے تھے. اب انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اور جتنی جنگیں اسلام نے لڑی وہ ساری فتح ہوئی تھی. اب ان کے گھر میں اتنا مال غنیمت تھا کہ 5 لاکھ دینار گھر میں بوریوں میں رکھے ہوئے تھے. اب اس دور میں کیا خرچے ہوتے تھے اور کیا اخراجات ہوتے تھے. نہ بینکیں ہوتی تھیں، اب جو بھی تھا گھر میں رکھنا اور اخراجات بھی محدود. اب اتنا پیسہ جب گھر میں پڑا ہو، اب انہیں ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی. انہوں نے کہا بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، اب ہمیں سکون سے رہنے دیا جائے، اب ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں مدینہ سے مولا علی کے ساتھ 1000 کا لشکر آیا تھا اور 12,000 کا لشکر کوفے سے علی لے کے چلے تھے. 1000 اور 12,000 ریشو دیکھیے ذرا. یہ نہیں ہے کہ 10 اور 12 ہیں، ایک ہے. 1000 مدینے سے مولا علی کی نصرت کے لیے آئے، 12,000 افراد کوفے سے آ گئے. اب جو کوفے سے چلے تھے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ہلکی سی تہذیب پڑھ دی ہے کہ یہ سارے جنگجو تھے ہی سارے فوجی. اب فوجیوں کو جب امیر المومنین کی حکومت آ گئی، جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آرمی کو اپنے فیور میں استعمال کرتا ہے. اب یہاں کوفے میں 3 طرح کے طبقے بن گئے. ایک وہ جو علی کے ساتھ جاتے تھے علی کی محبت کی وجہ سے. آپ جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے نا معاملات نہیں کھلیں گے. جو لوگ جاتے تھے علی کی محبت میں وہ محبان علی کہلواتے تھے. انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. ضرور سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے گا اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ جی 2 دن کی غیر حاضری کے بعد آج ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. مولا آپ کی آمد قبول فرمائے. متوجہ صاحب. اب ایک طبقہ محبان علی، ایک وہ جو علی کے ساتھ بطور علی کو حاکم سمجھ کے جاتے تھے. بات سمجھ میں نہ آئے تو میں بالکل برادرانہ طور پہ کہوں گا کہ آپ جہاں بیٹھے وہیں سے ہاتھ کا اشارہ کیجئے گا اور کہیے اس بات کو دہرائیے گا، میرے ذہن میں بات نہیں آئی. میں کوشش کروں گا اس کو سلیس کر کے جب تک آپ مطمئن نہ ہو اس کے آگے نہ بڑھا. ایک محبت علی میں چل رہے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جنہیں محبت نہیں تھی، بطور علی کو حاکم. گورنمنٹ علی کی ہے، ایگزیکٹو آرڈر ہے علی کا، جانا پڑے گا بھائی. اب علی کو حاکم سمجھ کے جا رہے تھے.
تیسرا طبقہ نہ حکومت کی وجہ سے نہ محبت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ اب کوفہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گیا۔ مولا امیر المومنین جب پہلی جنگ کرنے کے لیے گئے، اب جو محبان علی تھے وہ اول دستے میں لڑ رہے تھے، اور علی جنگ کی حکمت عملی بھی ایسے بناتے تھے کہ امیر المومنین ہمیشہ اول دستے میں اپنے محبت کرنے والوں کو رکھتے تھے، جن پہ یقین تھا کہ ان کے پاؤں نہیں اکھڑنے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کوفے کے اب 12,000 کا جس کا لشکر ہو تو وہ تو چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارا ہو، زیادہ تعداد ہماری۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بے شک تم 12,000 ہو، کمانڈر میرا مال کے استر ہی ہوگا۔ مال کے استر صفحے اس انداز سے بناتے تھے، محبتوں کے لحاظ سے، اور مولا امیر المومنین کے ارد گرد جو پہرا ہوتا تھا وہ صرف علی کے بیٹوں کا ہوتا تھا۔ یہ جنگی حکمت عملی تھی۔ اب انہوں نے جمل کی جنگ تینوں طبقوں نے لڑی۔ پہلے طبقے نے محبت سے، محبت کرنے والوں میں بہت سے افراد شہید ہو گئے، ہونے تھے کیونکہ اول دستہ وہ تھا، سب سے آگے لڑنے والے وہ تھے، تو شہادتیں انہی کی ہونی تھی نا، جو اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں، جو اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کی شہادت ہو گئی۔ جو پیچھے طبقہ تھا جو بطور حاکم علی کو مان کے آیا تھا، ان کی نظر نتیجے پہ ہوتی تھی کہ جنگ کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ اگر معذلت علی جنگ ہار جاتا ہے تو ہم تو فوجی ہیں نا، ہم نے تو حکومت ہی کو ماننا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ مولا علی کی چوتھی خلافت کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ جو 3 ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، اب تو آ گیا ہم تیرے ساتھ بھی، اور اگر تجھے کوئی ہرا کے تیری جگہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ۔ اب یہ ایک دستہ ہے۔ پیچھے ایک دستہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جنگ ختم ہو۔ اب ہوا کیا دیکھیے گا، ہوا کیا؟ جنگ جمل منطقی انجام پہ پہنچ گئی، لشکر علی نے پسپاں کر دیا، علی کی فتح ہو گئی۔ فتح ہوتے ہی مولا علی نے اعلان کیا، خبردار ان کا کوئی مال نہیں لوٹے گا۔ ان کا مال کسی نے نہیں لوٹنا، جو زخمی ہے اس کا علاج کرو، جو پیاسا گرا ہوا اسے پانی پلاؤ، جس کے پاس سواری نہیں اپنا گھوڑا دو۔ اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، گھوڑے میں بٹھا کے محمد چھوڑ گیا۔ اب یہ طریقہ کار جنگ میں عربوں نے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، لڑ لڑ کے مر گئے، اخیر ہوئی تو یہ کیا؟ اس نے کہا کیا یہ علی کیا کیا؟ فرمایا میں صرف حاکم نہیں امام بھی ہوں۔ جمل منطقی انجام پہ پہنچی، مالک غنیمت نہیں آیا۔ پھر جو بطور حاکم تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جو قابو میں آ جائے اسے مارتے ہیں، علی نے چھوڑ دیے۔ یہاں ایک طبقہ جو تھا جو معرفت علی رکھتا تھا، اب ذرا سمجھتے آئیے، ان میں سے آدھی تعداد شہید ہو چکی ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ علی کے فیصلے کو قرآن تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو؟ اب مولا امیر المومنین آ گئے، اور پھر 1 سال کے بعد اگلی جنگ آ گئی، صفین۔ اب جب صفین میں پہنچے تو اب جنگ بالکل منطقی انجام میں تھی، تو علی ہی کے لشکر سے ادھر سے پتہ چل گیا۔ اب جو ادھر لشکر میں انہیں پتا تھا کہ جنگ جیتے ہارے تو یہ بھی کیونکہ مسلمانوں سے، تو اس کا بھی جمل والا حال ہوگا۔ تو ابھی جب جنگ بالکل اخیر میں پہنچی تو ادھر سے 1 لاکھ دینار ادھر آ گیا، جو انہوں نے لڑنے کے بعد ملنے کی آرزو تھی وہ پہلے ہی ہو گیا۔
1,00,000 दिनार का आना था, या मोहम्मद बिन अशद 10,000 का लश्कर लेके अली ही के दस्ते से निकला। मैंने कल आपके सामने थोड़ा सा पढ़ दिया था, बगावत फैल गई। अब जो बगावत फैल गई तो अब यहां पर फैसला आ गया हकमैन में कि दोनों तरफ से एक एक बंदा आए और वो फैसला करेगा। उधर से हाकिम शाम ने कहा मेरी तरफ से अमर बिन आस जाता है, लश्कर जी जंग बंद करो, कोई नहीं लड़ेगा। उधर से अमर बिन आस आ गया। मौला अमीरुल मोमिनीन का मालिक तू जा। अली ने मालिक अस्तर को उठाया तो उसी तबके ने, मैंने इसलिए आपके सामने थोड़ी सी मेहनत करके तबके पढ़े, उन्हीं दो तबकों ने कहा अगर मालिक अस्तर चला गया तो ये तो अली का बिल्कुल जाती अली का दायां हाथ है, तो इसका फैसला भी वही होगा जैसा अली फैसला करता है। तो हमने तो फैसला करना है अपने आप को सामने रख के कि हमारे लिए क्या बेहतरी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम मालिक नहीं जाने देंगे, अबू मूसा अशरी से जैसा अच्छा बंदा कोई नहीं। मैंने कल आपके सामने पढ़ दिया अबू मूसा अशरी का किरदार, जाली मुकद्दस, झूठा इबादत गुजार, रात इबादत में गुजारनी, दिन रोजे में, इबादत का रोब दिखा के बंदों को अली से हटा रहा था। ऐसे किरदार हर दौर में होते हैं। कभी भी किसी बंदे के ज़ाहरी ज़ुहूद, इबादत और तकवे पे न जाना, ये देखना ये अली से कितना मुखलिस है। भाई हमने किरदार पढ़े हुए हैं तारीख में, अबू मूसा अशरी रातों को इबादत, दिन को रोजा, टूटी हुई चप्पल, पैबंद लगे हुए कपड़े, हाथों में तस्बीह, अल्लाह अल्लाह। लोग इसकी परहेजगारी से इतने मुतासर हो गए, उन्होंने ये तो बहुत इबादत गुजार। उन्होंने कहा अबू मूसा अशरी इंतहाई दुनियादार भी नहीं है। जो ही इन्होंने कहा अबू मूसा अशरी से बेहतर कोई नहीं है, अमीरुल मोमिनीन खामोश हो गए। अमीरुल मोमिनीन का तुमने जीती हुई जंग को पलट दिया है। जो ही अबू मूसा अशरी पहुंचा तो अब दोनों तरफ से इतना शोर मच चुका था कि अमीरुल मोमिनीन का फैसला रमजान तक मोहलत, रमजान मुअत्तल करो, रमजान को फैसला होगा, चलो लश्कर अपना अपना वापस जाए, रमजान को हकमैन फैसला करेंगे और फिर ये जिसको ठीक कहेंगे खिलाफत उसको दे जाएगी। अब ये तो लश्कर टूटा हुआ वापस आ रहा था। आप क्या समझते हैं कि ये भी दिल में अली की मोहब्बत लेके आ रहा था? उन्हें कहा लड़े, आखिर में ये क्या हो गया? अब ये वापस आ गए। रमजान को जब दोबारा दोनों तरफ से फौजें इकट्ठी हुई तो अमर बिन आस गया अबू मूसा अशरी के खैमे में, जाके कहने लगा देख मुसलमानों का बड़ा कत्ल-ए-आम हो गया, जमल में भी हजारों मारे गए, सफीन में भी लाशों का ढेर पड़ा हुआ था, क्या कर रहे हैं ये अली और माविया? ये हुकूमत के लिए मुसलमानों को क्यों मरवा रहे हैं? ऐसे ना करें, इन दोनों को खिलाफत से अलहदा कर दें। बुजुर्ग बेहतर समझते हैं, क्योंकि मैं इस गोशे को खाली इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था कि बच्चे यहां से तारीख में उनके जहन में गैप ना आ जाए, लिहाजा इनको साथ मिलाने के लिए मैं इसको तकरार करने लगा। उन्होंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा फिर क्या करना है, मैं माविया को खिलाफत से मसूल करता हूं, तो अली को कर दे। अबू मूसा अशरी ने कहा तो फिर खलीफा किसे बनाएंगे? अब उसने देखना तेज कितना था, नाम नहीं, शातिर था ना, उसने नाम नहीं लिया। क्या लगा किसी परहेजगार को देखेंगे जो बड़ा अच्छा इबादत गुजार हो, जिसको दुनिया से कोई रगबत ना हो, कूफे के लोग भी उसे मानते हों। अबू मूसा अशरी कान उठा रहा था कि खिलाफत मेरी तरफ आ रही है। क्या लगा तू ऐसा कर सकेगा? उसने कहा फिर क्या करूं, लोगों को कत्ल करवाऊं? हम नहीं चाहते, लेकिन यह बात सिर्फ तेरे और मेरे दरमियान है। जो ही मिंबर पे जाने का वक्त आया तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने सिपाही से कहा अबू मूसा अशरी से कहे कि पहले तू बोल, पहले इसको बोलने दे, अमर बिन आस को पहले ये बोलेगा। जब कहा ना पहले उसे बोलने दे, तो अली के सिपाही ने आके अबू मूसा अशरी के कान में कहा कि अली फरमा रहे हैं कि पहले तू न मिंबर पे जाना, पहले इसे जाने दे। उसने अमर बिन आस से कहा चल अली का हुक्म आ गया, पहले तू बोल। उसने कहा आप जैसे बुजुर्ग के होते हुए ये तारीख है,
یہ سازشیں ہیں، یہ علی کے سامنے فتنے ہیں، میری کیا مچال، میں آپ کے ہوتے ہوئے پہلے آپ کریں۔ وہ آیا اور اس نے آتے ہی ابو موسیٰ اشعری نے، اب ڈر بھی تھا کہ علی کے محبت کرنے والے بھی کھڑے ہیں، اس نے اپنی انگوٹھی کو اتارا انگلی سے، اس نے کہا میں نے علی کو خلافت سے نکال دیا۔ مسجد میں شور مچ گیا، کیا ابو موسیٰ اشعری کیا کہہ رہا ہے؟ شور و غل کی آواز آئی، یا عمر بن عاص نے دھکا دیا ابو موسیٰ اشعری کو، بوڑھا تھا، زمین پہ گرایا، خود کھڑا ہو کر لگا میں نے معاویہ کو خلافت کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک سازشی کی وجہ سے، تلوار کے ساتھ جیتی ہوئی جنگ ایک جاہلانہ فیصلے کی، اسی وجہ سے علی نے کہا تھا کہ میرے پاس جاہلوں کا اتنا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے اپنا ایک دے میں تمہیں 10 دے دوں۔ انہوں نے کہا علی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا تم حق پہ ہو کے منتشر ہو، وہ باطل پہ ہو کے متحد ہے۔ اب میں نے کہا تھا کہ صرف تقریر نہ سنتے جائیے گا، کردار آج کے دور میں بھی تلاش کرتے جائیے۔ جنگ بغیر نتیجے کی ختم ہو گئی، نہروان آ گئی جی۔ اب یہ جنگ نہروان کیا ہے؟ اس میں یہ جو دو طبقے میں نے آپ کے سامنے اتنی محنت کر کے پڑھے ہیں، انہی دونوں طبقوں نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے کہا گیا خوارج، جس کی نشانیاں نبی نے اپنی حدیث میں بتا دی تھی۔ مسند احمد بن حنبل اٹھا کے دیکھو، موطا امام مالک اٹھا کے دیکھو، ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو، مشکات شریف اٹھا کے دیکھو، سنیوں کی کتابوں میں نبی کی پیشن گوئی ہے خوارج کے لحاظ سے۔ نبی نے نشانیاں بتائی تھیں، نبی نے کہا ظاہری عبادت گزار ہوں گے، داڑیاں لمبی رکھیں گے، سروں پہ اونچی پگڑیاں رکھیں گے، یہ نبی کی میں نے کتابیں پڑھی، کتابیں بتائی ہیں، ان میں ہاتھوں میں ان کے تسبیحاں ہوں گی، قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کریں گے، دین مسلط کرنے کے لیے 9 عمر لڑکوں کا انتخاب کریں گے۔ آج جتنے بھی خودکش حملہ آور پکڑے جاتے ہیں، کچے ذہن، رسول نے فرمایا کچے ذہنوں کو یہ دین کے خلاف استعمال کریں گے، فتنے اٹھائیں گے۔ یہ خوارج کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو علی سے جنگ کریں گے، ہم تو علی سے لڑیں گے، علی نے تو ہمارا نقصان کروا دیا، علی نے تو ہم سب کو۔ امیر المومنین پھر دوبارہ لشکر لے کے شام کی طرف بڑھ رہے تھے، یا پیچھے سے خبر پہنچی کہ وہ جو خوارج کا گروہ ہے نا، وہ کوفے کے باہر آ کے بیٹھ گیا ہے، اور انہوں نے ایک علی کے صحابی کو قتل کیا، اس کی حاملہ بیوی کو قتل کیا، اس کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال کے اس بچے کا قتل کیا۔ امیر المومنین وہیں پہ رکے، لشکر کو واپس لیا، اور اب امیر المومنین جلال کے عالم میں، کیونکہ وہ کوفہ کے رستے میں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کیونکہ جتنے علی کے نوکر تھے وہ علی کے ساتھ لشکر لے کے چلے گئے تھے، پیچھے سے ان کی گھر، ان کی عزتیں، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں بہنیں گھروں میں تھیں، مسلمانوں کی عزت خطرے میں آ گئی، انہوں نے گھروں میں حملے کر دیے۔ یہ ٹوٹ پڑے کوفہ میں علی کے شیعوں کے گھر پہ کہ اگر علی شام کی جنگ سے باز نہ آیا تو ہم کوفے کو تہہ و تیگ کر دیں گے۔ اب ادھر شام کا فتنہ، پیچھے کوفے سے فتنہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ امیر المومنین نے گھوڑے کا رخ موڑا، امیر المومنین نہروان کی طرف لشکر کا رخ کر دیا۔ جب لشکر کا رخ کیا تو امیر المومنین نے ایک سپاہی کو بھیجا، جا دیکھ کیا ان کا لشکر کتنا ہے۔ اس سپاہی کو بھی خرید لیا گیا، اور اس نے مولا علی سے جا کے کہا اے علی، لشکر نہر کے اس طرف چلا گیا ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ علی اپنا لشکر لے کے نہر کے ادھر جائے کیونکہ وہ ادھر موجود تھے۔ علی فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہ ادھر ہے۔ تاریخ کہتی ہے اور سب 6 سپاہی بھیجے، 6 کے 6 نے آ کے کہا لشکر ادھر ہے۔ علی فرمایا لشکر ادھر ہے۔ آخر ایک سپاہی علی کے لشکر میں، اب میں تاریخ کے کردار پڑھوں، علی کے لشکر میں آ کے اس نے کہا اے علی، میں تیرے لشکر میں جا رہا ہوں، اگر میں تیرے ساتھ چلا اور لشکر ادھر نہ ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ امیر المومنین نے کہا اچھا تجھے امام پہ اتنی بد اعتمادی ہے، چل پھر اگلی سن۔ ان کے 10 سے زیادہ
بچیں گے نہیں، میرے 10 سے زیادہ مریں گے نہیں۔ ٹوٹ پڑے پھر علی جا کے نہروان میں، علی فرمایا پیچھے کرو لشکر سال۔ یہ وہ حملہ تھا جو علی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے کیا۔ علی فرمایا لشکر روکو، لشکر رک گیا، امیر المومنین نے بیٹوں کو ساتھ لیا، ایسے بجلی کی طرح علی اور علی کے بیٹے ٹوٹے، لاشوں کے ڈھیر، 9 خارجی بچے، اور علی کے لشکر میں صرف 9 شہید ہوئے۔ جو 9 بچے ان میں سے 2 عمان چلے گئے، 2 شام چلے گئے، 2 یمن چلے گئے، 3 حجاز چلے گئے۔ کسی نے آ کے کہا مولا یہ بھاگ گئے، علی نے بتایا کہ یہ یہاں جائیں گے۔ انہوں نے کہا ان کا تعاقب کریں، فرمایا نہیں، یہ انڈے دیں گے، ان کے بچے ہوں گے، ان کی نسلیں ہوں گی، یہ ابھی اسلام میں میرے آخری بیٹے کے ظہور تک فتنہ پھیلائیں گے۔ یہ علی نشانی، فرمایا جہاں مسلمانوں کی بستیوں پہ حملہ ہو رہا ہو، جہاں کوئی لا الہ پڑھ کے عورتوں کی عزتوں کو نیلام کر رہا ہو، جہاں نہ مسجد محفوظ ہوں نہ عزتیں محفوظ ہوں، سمجھ لینا خوارج کی نسل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ فتنے میں نے آپ کے سامنے اتنی ڈیٹیل سے اس لیے پڑھے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب مولا علی کی شہادت ہوئی تو کیا حالات تھے امام حسن کے سامنے۔ اب یہ کوفہ چھوڑ کے 40 ہجری کو امیر المومنین چلے گئے، یہ ہے کوفے کی حالت۔ ادھر شام پیسے کی کثرت، شریعت کی کوئی اطاعت نہیں، عبادت کرو نہ کرو، قرآن پڑھو نہ پڑھو، جو چاہتے ہو کرو، جتنی جھوٹی حدیثیں بیان کر سکتے ہو بیان کرو، جو کر سکتے ہو کرو، درہم دینار لالچ پیسہ رشوت، یہ حالت ہو گئی تھی۔ اب جب مولا امام حسن کا دور آیا تو اب جو بچا ہوئے لوگ تھے نا، انہیں مولا حسن سے کہا آپ قیام کریں۔ مولا حسن نے فرمایا کہ اگر تم میرے بابا علی کا ساتھ دے دیتے تو مجھے قیام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، مجبورا نہیں آپ قیام کریں، آپ قیام کریں۔ علی نے جمل بھی نتیجے پہ آئی تھی، سفین بھی نتیجے پہ آئی تھی، اب آپ ایک دفعہ آپ چلیں۔ 40,000 لوگوں نے بیعت کی مولا حسن کی، تو جب مولا حسن نے کہا چلو آؤ پھر نکلتے ہیں جنگ کے لیے، کتنے لوگ گئے؟ 12,000۔ آدھے رستے میں جا کے قیس بن سعد بن عبادہ انصاری 6,000 کا لشکر لے کے امام حسن سے الگ ہو گیا۔ اس نے کہا میں پہلے جاتا ہوں۔ ادھر سے اس نے شام سے ضحاک ابن قیس کو 1.5 لاکھ کا لشکر دے کے بھیج دیا۔ کہاں 1.5 لاکھ، کہاں 6,000، 4,000 کا لشکر مولا حسن کے ساتھ تھا۔ مولا امام حسن 4,000 کا لشکر لے کے بیٹھے تھے، یا ایک ملعون سنان اس نے آ کے مولا امام حسن سے تکرار کی کہ تو کیوں نہیں میدان جنگ میں جا رہا؟ یہ چاہتے تھے کہ حسن میدان میں جا اور حسن شہید ہو۔ اس بدبخت نے مولا حسن کی ران پہ نیزہ مارا۔ مولا حسن کے لشکر میں مولا امام حسن کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ زخمی حالت میں امام حسن مدائن چلے گئے۔ مدائن کیوں گئے تھے؟ اب سوال کرو۔ مدائن میں مختار کا چچا گورنر تھا۔ اب مجلس کا آج کا ٹچ آئے گا اور پھر اگلی مجلس سے مختار پہ چلی جائے گی۔ کوفہ کا مدائن کا گورنر مختار کا سگا چچا سعد جو تھا، یہ مدائن کا گورنر تھا۔ اسے ہر دور کی حکومت نہیں ہٹا سکی۔ کیوں؟ قبیلہ بنو سکیف بہت زیادہ تھا، اور مدائن کے گرد و نواح میں ان کی کثرت تھی، جن کی وجہ سے یہ مختار کے چچا کو نہیں ہٹا سکتے۔ جب مختار کے چچا کو خبر ملی کہ امام حسن کے ساتھ کوفے والوں نے بھی دغا کر دیا ہے اور امام حسن کو رستے میں چھوڑ دیا ہے، اس نے جلدی سے امام کو پیغام بھیجا کہ مولا جلد از جلد آپ مدائن تشریف لے آئیں، میں آپ کا تحفظ کروں گا۔ امام حسن
मदाइन पहुंच गए। इधर इमाम हसन मदाइन पहुंचे, उधर हाकम 1.5 लाख का लश्कर लेके आया था। जो 6,000 का दस्ता जंग करने के लिए गया था उसने लम्हों में खरीदा, अपने साथ मिला दिया। अब 4,000 है। 4,000 के साथ इमाम हसन 1.5 लाख के साथ कैसे जंग करे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुखलस 72 भी हो तो इमाम क़याम कर देता। इमाम की नजर तादाद पे नहीं होती, 72 भी इमाम को मिल जाए। इमाम हसन के सामने आके आमिर बिन रबैया ने कहा था, मौला आप क्यों नहीं जंग के लिए निकल रहे? मौला ने फरमाया 9 मुखलस मिल जाए, 9 मुखलस मिल जाए, मैं जंग के लिए निकल जाऊंगा। उसने कहा मौला 9, ये 3,500 बंदा बाहर बैठा है। मौला फरमाया जा उनसे जाके कह हसन लड़ने के लिए निकल रहा है, और हसन कह रहा है जिसने मेरे साथ जाना है सर के बाल मुंडवा के आओ। ये खुदा हज पे इंसान को अहकामात देता है ना, ये खुदा इंसान की शक्ल तब्दील नहीं करता, देखना चाहता है कि बंदा कितना मेरी अताअत में है। क्योंकि इंसानी फितरत है, ये इंसान के लिए मुश्किल तरीन फैसला है। जब इमाम हसन ने कहा जा आमिर बिन रबैया से जा लेके आ, तो वापस आया तो अपना ही सर मुंडा हुआ था। आके कहने लगा मौला मेरे अलावा कोई ये काम करने को तैयार नहीं। इमाम ने कहा तेरे जैसे 9 हो मैं क्या हूं। दूसरी बात ज़हन में रखिएगा, इमाम की नजर जंग पे नहीं होती, जंग के बाद निकलने वाले नतीजे पे होती है। बस ये आज की मजलिस का सबसे कीमती जुमला है। इमाम की नजर जंग पे नहीं होती, जंग के बाद निकलने वाले नतीजे पे होती है। इमाम को पता था कि मैं लड़ा भी दूं लश्कर, नतीजा आखिर क्या निकलेगा। इमाम अगर वो नतीजा जंग करने के बगैर निकल रहा था तो इमाम ने कहा कि अब जंग नहीं होगी। क्यों? उन्होंने उधर से कागज कलम भेज दिया था, मोहर लगा के, हसन को मर्जी की शर्तें लिख। अब देखिए ये मैंने इतने दिन हो गए, 30वां दिन है साजिशें सुनाते हुए। अब अगर इमाम में हसन कागज कलम वापस भेज देते ना, आज मोहर लिख देता। वो रजामंद थे जी, उन्होंने तो कागज कलम भी भेज दिया था, वो तो बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। इमाम हसन ने क्या किया? इमाम हसन ने कहा लाओ कागज कलम। अब मेरे बादशाह की जंग शुरू होने लगी। डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा, मैं इनकी मौजूदगी का फायदा लूं। कोई बंदा डॉक्टर के पास जाए और जाके कहे कि जनाब मुझे बीमारी है, वो तशखीस करे, तशखीस करने के बाद दवा लिख देता है, उसके हाथ पकड़ा था दवा इस्तेमाल कर। वो कागज वाली दवा काफी देर इस्तेमाल करता है, अफाका नहीं होता, वापस आके कहता कि मुझे अफाका नहीं हो रहा। वो दोबारा देखने के बाद कहते हैं कि नहीं मर्ज बढ़ गया है, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। कसूर डॉक्टर का नहीं, मर्ज मुख्तसर हो तो दवा लिखी जाती है, मर्ज बढ़ जाए तो ऑपरेशन होता है। आप नहीं समझ सके, मैं जुमला रिपीट करने लगा, मर्ज मुख्तसर हो तो दवा लिखी जाती है, मर्ज बढ़ जाए तो ऑपरेशन होता है। हसन के दौर में मर्ज मुख्तसर था, शर्तों वाली दुआ लिख दी। करबला में बढ़ गया था, हुसैन मिशन के लिए आ गया। इमाम हसन का दौर अब दौर जंग का नहीं था, अब मुहर्रिकात क्या थे। इमाम हसन ने कहा नहीं। अब इमाम हसन ने शर्तें लिखाई। अब देखिए इंतकाम, उधर से अगर साजिशें है ना तो खुदा कह रहा वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अगर ये मकर करेंगे तो अल्लाह से ज्यादा मकर किसको आता है। अब इधर ये साजिशें कर रहे थे। अब साजिश क्या हुई? हम मुअर्रख से लिखवाएंगे कि हमने सुलह कर ली थी। इमाम हसन ने कहा शर्तें लिखेंगे। अब जो भी क़यामत तक चाहे उमैया का तनख्वाहदार हो, अगर वो तारीख में सुलह लिखेगा, मजबूरन शर्तें लिखनी पड़ेगी। वो ये नहीं लिखेगा सुलह हो गई, वो लिखेगा शराइत पर सुलह हो। फिर हर पढ़ने वाला कारी, हर सुनने वाला सामे, हर तालिब इल्म पूछेगा शर्तें क्या थी, शर्तें क्या थी, किन शर्तों में सुलह हुई। अब इमाम हसन ये शर्तें तारीख में लिखवाना चाहते थे। इमाम हसन ने कहा लिख, ये कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा।
अब बचाओ, अब करो दफा। भाई ये कैसा कातिबे वही था जिसने ये शर्त मान ली, उसने इस शर्त पे तस्लीम क्यों किया? वही शर्त पे अकड़ जाता, ये कौन सी शर्त है, मिटाओ, मेरा कौन सा फेल कुरान और सुन्नत के खिलाफ। मौला हसन ने लिखा कुरान और सुन्नत पर अमल कर, क्योंकि जंग दो चीजों पे थी, जिसे पहली मजलिस का पहला जुमला याद है, दो नजरियात, एक हुकूमत बचा रहे थे, एक रिसालत बचा रहे थे। इमाम हसन ने कहा मौरख लिखे, ये जंग हसन की नजर में हुकूमत के लिए नहीं थी, वो हुकूमत लेना चाहते थे, हसन कुरान और सुन्नत नाफिज करना चाहता था। आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल होगा। अब जिसे कल वाली मजलिस याद है, मौला अली के सामने आके कहा था दो शर्तें, ये अली की जीद थी, हसन के दौर में आके शर्त एक रह गई, सिर्फ कुरान और सुन्नत। हसन ने अपने आप को खलीफा बिला फसल कर लिया, जैसे अली ने शर्त ना मान के खुद को खलीफा बिला फसल किया। मौला हसन ने कहा कुरान और सुन्नत पर अमल होगा, उसने कहा कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। देखें कितनी आसानियां कर दी हैं तुम्हारे इमाम ने तुम्हारे लिए। मौला ने दूसरी शर्त लिखी, कोई भी तुम्हारा तनख्वाहदार खतीब मिंबर पे मेरे बाबा पे तबर्रा नहीं करेगा। सुनिएगा सुनिएगा, आज की गुफ्तगू यहीं पे रुक जाएगी। अगर मौला हसन ये शर्त ना लिखवाते, मुझे हुसैन की कसम, जैसे उम्मत बड़े बड़े जुल्म पी गई है ना, बीबी के घर आग लगी नहीं थी, रसूल को कागज कलम का इनकार हुआ ही नहीं था, आज ये भी कह देते कोई तबर्रा नहीं होता था। हसन ने शर्त लिखवाई कि नहीं होगा, अगर नहीं होता था भाई, अगर नहीं होता था तो शर्त क्यों लिखी गई? शर्त बता रही है होता था, तो हसन को अब शर्त के बाद वाले हालात नहीं, हसन पिछला पर्दा उठा रहा था ताकि मौरख लिखे पीछे इनका किरदार क्या क्या था। नतीजा देखे, जंग हो रही है, नतीजा चाहिए था ना, हसन नतीजा निकाल रहे हैं। हसन लड़ने के बाद क्या फैसला होना था कि हमने इसलिए मारा है कि ये कुरान पे अमल नहीं करता था, हमने इसलिए लश्कर लेके ये सुन्नत पे अमल नहीं करता था, हम इसलिए जंग कर रहे थे कि मेरे बाबा अली के खिलाफ बोलता था। हसन ने दोनों शर्तें इसके दस्तखत के साथ लिखवाई। इसने दस्तखत किए कि मैं ये दस्तखत नहीं थी, मैं तो बल्कि अपनी खिताबत में जुमला कह रहा हूं कि ये कागज पे स्याही नहीं, हसन इसके चेहरे पे मल रहा है। हाय हाय हाय, ये स्याही इसके चेहरे पे मली जा रही थी। कुरान और सुन्नत पर अमल होगा। मेरे बाबा पे कोई, अब मौरख को लिखना पड़ गया, अब लिखा नहीं कि मौरख ने, मजबूरी थी। सूरा ना लिखते तो क्या लिखते, सूरा लिखनी पड़ी तो शर्तें लिखनी पड़ी, जब शर्तें लिखनी पड़ी तो फिर माना। इब्ने खल्दून ने लिखा, सियूती ने लिखा, शिबली नुमानी ने लिखा, आज के दौर का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तक मान गया। हाँ जी, सब कुछ होता था 90 साल तक मुसलसल, 90 साल मुसलसल मिंबरों पे बकायदा नाम ले लेके। आज हमें कहते हैं नाम लेके तबर्रा ना करो, कल हसन की शर्त मान लेते, आज हम भी ना करते। आज हमें कह रहे हो इत्तेहाद, भाई आज हमें कह रहे हो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, आज हमें कह रहे हो ज़ाब्ता इखलाक बनाओ, आज हमें कह रहे हो ये तय होना चाहिए। तो ये सब कुछ जब सदियों पहले हसन तय कर रहे थे तब मान लेते, आज किसी मिंबर से तबर्रा ना पढ़ा जाता। तो अगर तब नहीं माना गया, अगर तुमने हसन की नहीं मानी, तो हम तेरे मुल्ला के कहने पे अकीदा छोड़ दे। जब हसन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का फार्मूला दिया था, ले लो हुकूमत, ये मिंबर पे तबर्रा ना करना,
तुमने शर्त नहीं मानी, तुमने 90 साल खिलाफत लेने के बाद भी तबर्रा बंद नहीं किया। तुमने अपनी किताबों में लिखा है या तो दरिया में बहा दो, फाड़ दो सारी किताबें, ना नस्लें पढ़े ना हकीकतों का पता चले। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर में आके बंद किया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज तक जितने भी बादशाह आए, अगर उन्होंने इसे बंद नहीं किया तो इसका मतलब है उन्होंने हसन की शर्त नहीं मानी। और मैंने कल कहा था कि शर्त नाकस हो जाए, खिलाफत नाकस हो जाती है। 3 दिन की मेहनत का अजर मुझे दे देना। ये बाप और बेटे की जंग थी कि बाप ने पिछली खिलाफतें मुअत्तल की थी, बेटे ने अगली मुअत्तल की। ये थी बाप और बेटे की जंग। बाप ने पिछली मुअत्तल की थी। इसे कहते हैं हिकमत इमाम, इसे कहते हैं तदब्बुर इलाही, इसे कहते हैं इंतकाम कुदरत। तो अगर जब इमाम हसन ने कहा था अगर मिंबरों पे अली पे तबर्रा होता रहा है तो हुजूर जो गेंद दीवार पे मारी जाए वो वापस आती है। सदाए बाज गश्त तो गूंजती है, अमल का रद्द अमल तो होता है। अब बर्दाश्त करो, 90 साल हमने भी किया। तुमने अली जैसे अमीर अल मोमिनीन, लेकिन वो इमाम थे, वो हिकमत इमाम थी। इमाम हसन के सामने खड़ा होकर एक बंदा मौला अली को गालियां दे रहा था, सामने खड़ा होकर। जब वो गालियां दे के चुप हो गया ना, मौला हसन देख के कहते प्यास लगी पानी पिलाऊं? भूखा है खाना दूं? वो मौला हसन की तरफ देख रहे। मौला कहते मदीने में रहने की जगह नहीं, बिस्तर दूं? घर जाने के लिए सवारी नहीं है, सवारी दूं? तेरे पास कोई ज़्यादा राह नहीं है, तुझे ज़्यादा राह दूं? अभी तक तो ये सिर्फ देख रहा था कि शायद हसन मुझे हिकमत से घेर रहा है। अगली सतर पे इमामत ने अपनी शान दिखा दी। देख रहे तेरे पास माफी मांगने का वक्त नहीं, तेरे हिस्से की माफी मैं मांगूंगा। कदमों में गिर गया। क्या लगा क्या शान इमामत है? मौला ने फरमाया मुझे खबर है तुमको मेरे बाबा से दुश्मनी सिर्फ शाम के दिरहम और दिनार के लालच ने पैदा की है। हसन की आवाज है दिरहम में दिनार खत्म हो जाएंगे। उससे नफरत कर रहे हो जिसका कुरान में अल्लाह ने मोहब्बत का हुक्म। बैठ गया कदमों में, कहने लगा फिर आज के बाद आप ही की गुलामी करूंगा। ये शान इमामत थी। हर दौर के इमाम को मजलूम रखा गया। इमाम हसन की सुलह करने की 2 वजह मैंने पढ़ दी, तीसरी वजह सुन लो और मजलिस तमाम होगी और यही मुसाहिब के साथ मुतसिल हो जाएगी। करबला हादसा नहीं था, करबला वादा था। ये आलम अलस्त में हो चुका था। हसन को खबर थी अभी करबला बपा होने में 10 साल बाकी है। हसन नहीं लड़े। हसन क्यों नहीं लड़े? अगर हसन उसी वक्त लड़ लेते ना तो करबला बपा उसी वक्त हो जाती। लेकिन करबला को जवान होने में भी 10 साल बाकी थे। हिकमत इमाम, हिकमत इमाम समझो, मार्फत इमाम समझो। अभी जिन के नाम लिखे हुए थे ना करबला में, उनमें कुछ किरदार अभी नहीं आए थे। कासिम अभी जवान नहीं था, अकबर का भी शबाब नहीं था, असगर तो अभी आया ही नहीं था। क्यों?
अभी करबला जवान नहीं हुई। मार्फत से भरा हुआ जुमला है, ये अताओं के साथ जुमले मुयस्सर होते हैं और अताओं से ही कबूल होते हैं। अता वाला जुमला देने लगा हूं, अता के साथ कबूल कर लेना। 10 साल की मोहलत बाबा जी मौला हसन ने दी, करबला जवान ने दी। मौला हुसैन ने 1 रात की मोहलत दी, 1 रात मोहलत मांगी नहीं थी, दी थी। सवाल करो मुझसे कि तू जो मेहमान है हमारा मौला हुसैन का जाकर है, तूने ये तो बता दिया कि मौला हसन ने 10 साल इसलिए दी कि करबला जवान नहीं थी, असगर नहीं आया था, अकबर नहीं आया था, कासिम नहीं था, तो ये मौला हुसैन ने 1 रात की मोहलत क्यों दी? 9 रजब दुनिया में ज़हूर है शहजादा अली असगर का। रजब, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज। शरीयत मोहम्मद में है कि कुर्बानी के लिए कम अज कम उम्र 6 माह हो। असगर को 6 माह होने में 1 दिन बाकी था। अजरो को मिन अल्लाह, अजरो को मिन अल्लाह, अजरो को मिन अल्लाह। मजलिस करबला बन गई। 6 महीने होने के लिए 1 दिन बाकी। दुनिया में जंगों का कानून है, जो सबसे बहादुर होता है वो सबसे आखिर में आता है। हुसैन ने अपने लश्कर की तरतीब इस अंदाज से रखी, असगर का नाम सबसे आखिर में रखा। मैं तो कोशिश कर रहा था, मैंने पहले कहा था पहली मजलिस में मैं कि शहादत सिर्फ अय्याम अज़ा में पढ़ता हूं। आज कुछ मोमिनीन का, बहनों बेटियों का कुछ हुक्म आया है कि मसाइब ज्यादा पढ़े जाएं ताकि हम रोने का मकसद पूरा कर सकें। तो ये आज उसकी शहादत है जिसे उम्मत ने 3 बार शहीद किया। अब बर्दाश्त करना, अगर कहा है कि मुसाइब पढ़े जाए, शहादत पढ़ी जाए, बर्दाश्त करना। 3 बार शहीद किया। दुर्रे नजफ का रंग क्या होता है? सफेद। यकूत का रंग क्या होता है? सुर्ख। अब शेर सुनना, जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा। असगर तेरा झूला तेरा ताबूत बनेगा। मैं मिन्नत करूंगा जो बे औलाद है या जो औलाद नूरीना का मतमन्नी है, ये बाबुल हवाइज है अली असगर, अपनी झोली को फैलाना। मौला हुसैन तुम में से किसी को खाली वापस न जाने दें। सबसे आखिर में आया हुसैन का असगर, मां ने बाबा के हाथों में दिया, रो के कहती मौला जब से गुर्बत का इस्तगासा बुलंद किया है, असगर बार बार रेत पे गिरता है। मौला हुसैन ने असगर को हाथों पे लिया, बिला तशबीह 9 लाख के सामने ज़हरा का गरीब गया, जाके आवाज दे के कहने लगा तुम्हारी नजर में बैयत का मुतालबा है तो हुसैन से है। मुझे बताओ 6 महीने में बैयत का इतलाक नहीं होता। इसे प्यास लगी है, इसे बहते दरिया से पानी चाहिए। इतना कहना था, मलाउन दे के पीना खुद है, बहाना बच्चे का करता है। ये मांगेगा हम देंगे, ये मांगेगा हम देंगे, ये मांगेगा हम देंगे। मौला हुसैन ने असगर की तरफ देखा, रो के हुसैन की आवाज आई, असगर तू ईसा से कम नहीं है। ईसा मरियम की इज्जत के लिए बोला था, मेरा लाल बाबा की इज्जत के लिए बोल। 3 बार असगर का लब हिले, आवाज आई अल अत्सान, अल अत्सान, अल अत्सान। मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। ये जुमला तुम नहीं समझोगे, मेरी बहनें समझेगी। बच्चे जो लफ्ज पहली बार बोलते हैं मां सारी जिंदगी याद रखती है। असगर ने पहली बार लफ्ज बोला, रुबाब खेमे के दर पे आई, रो कहती ऊंचा बोल, मैंने पहली बार तुझे बोल। इसकी आवाज थोड़ी तेज करवा देना, आवाज थोड़ी बेहतर कर देना। ऊंचा बोल, मैंने तेरी आवाज पहली बार सुनी है। सादात और गैर सादात असगर का बोलना था, बेशक कातिल थे, इन्होंने अपने अपने चेहरे अबाओं में छुपा लिए।
अबाओं में चेहरे छुपा के इन्होंने रोना शुरू किया। इधर ये रो रहे थे, या उमर इब्ने साद मलऊन वहां गया जहां हुरमल कमीना बैठा था, उसके करीब जाकर लगा मेरी फौज में तुझसे बड़ा तीर अंदाज कोई नहीं है, देख नहीं रहा हुसैन का बेटा मेरी फौज में बगावत फैला रहा है, जल्दी कर हुसैन के कलाम को कता कर। इसने अपने तीरों में से वो तीर ढूंढा जो जंग में भागते हुए घोड़े को मारा जाता था। इसने 6 शोभा तीर कमान में डाला, इधर तीर का कमान में डालना, तीर जमीन पे गिरा। इसने फिर उठाया, फिर जमीन पे गिरा। इसने फिर उठाया, फिर जमीन पे गिरा। इसने कहा तुझसे तीर क्यों नहीं चलता? इसने कहा मैं तीर चलाने का इरादा करता हूं। सामने वाली कनात का पर्दा हिलता है। अल्लाह जाने इस बच्चे की माँ है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है, सर पे कुरान रख के कह रही है आहिस्ता माँ, मेरा 3 दिन का प्यासा। जब मैं इशारा करूं तब झूला आएगी, जब मैं इशारा करूं तब झूला। मेरा 3 दिन का प्यासा। जो नहीं रो सके ध्यान मेरी तरफ करना। मैं रुबाब के चांद की शहादत पढ़ने लगा हूं। मैं सैयदों के यूसुफ की शहादत पढ़ने लगा हूं। यहां तक सुन लिया, ले लिया सांस, अब सुनना अगला जुमला। इधर इसने आंखों में अपने पर्दा डाला, इसने तीर को कमान से छोड़ा। मक्तल में जब भी कोई जंग करने के लिए जाता था, या टीले पे अब्बास लड़ना सिखाता था, या टीले पे हुसैन लड़ना सिखाता था। आज असगर बाबे के हाथों पे मैदान पे है। रुबाब सहारा लेती लेती खैमे के दरवाजे पे आई। रुबाब की एक नजर तीर पे, एक नजर असगर पे। रो कदी असगर ऊंचा हो, तीर ऊंचा आ रहा है। असगर दाएं जा, तीर दाएं जा रहा है। असगर तेरे बाबे को तीर ना लगे, तीर असगर की गर्दन पे लग के हुसैन की कलाई से पार हुआ। असगर की आवाज है अम्मा मुझे माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर वजनी था। अम्मा बाबे को तीर लग गया, अम्मा मुझे माफ कर दे। अब जिसने रोना देखना मेरी तरफ, बिला तशबीह, यूं हाथों पे असगर, गर्दन से तीर निकल के कलाई से पार हो गया था। मौला हुसैन ने अपनी आवाज असगर के ऊपर दी। हुसैन ने रुख किया मक्तल की तरफ, कमर की खेमे की तरफ। असगर ऐसे खेमे गया, या मां मर जाएगी या बहन मर जाएगी। असगर मुझे इजाजत दे, मैं तेरी गर्दन से तीर खींचूं। असगर ने आंखें खोली, आवाज देगा बाबा तूने अकबर के जिगर से बर्छी निकाली, तूने अब्बास की आंख से तीर निकाला। बाबा ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजब से बाबा बुला, बकिए से माँ बुला। आवाज आई, सारे आए खड़े हैं। हुसैन ने असगर को करबला की रेत में लिटाया। हुसैन ने घुटना करबला की रेत में रखा। हुसैन ने तीर की नोक पे हाथ डाला, 2 हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे। बैठ के, बैठ के, बैठ के, हौसले के साथ, हौसले के साथ। मुझे आज वास्ता दे के कहा गया कि शहादत पढ़ना तो सुनना शहादत। मुंजर शाह 2 हाथ असगर की कमर पे आए। मौला हुसैन की आवाज़ मुश्किल में मदद करने वाला कौन? आवाज़ हुसैन दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। हुसैन तेरी मां बकिया छोड़